Today onwards, we are starting a new chapter, which is income statements, right? Income statement is the presentation of income and expenditure, and income statement is nothing but just a presentation of information that we already have. And there are two ways of preparing income statement. The normal income statements like we prepare in financial accounting or in any other forms of accounting, that is presented to the end users, right, to the external parties. That is one kind of income statement. And there is another kind of income statement as well, which is prepared for the internal purpose, right, for the internal managers. So there is another way of preparing income statement too. Those kind of income statements which are prepared for end users or for external users are different from those income statements which are prepared for internal purpose, right? So income statement the two different ways of preparing income statement. This you say this will we will be doing in this class. So two different ways भनेको internal managers को लागि, internal management को लागि we prepare income statement on the basis of variable costing approach. Variable approach बाट गर्छौं भने to the external parties or end users that we normally do in other businesses or other financial accounts also. त्यो चाहिँ के हो, absorption based costing हुन्छ. That we absorption based costing र variable costing हुन्छ. Variable costing भनेको internal users को लागि अनि absorption costing भनेको external users को लागि. So here's the introduction to income statement. Income is difference between sales and expenses. The way income is presented in books is known as income statement. To determine the net income, there are two methods: absorption costing and variable costing. Before discussion about absorption costing and variable costing, concept of product cost and period cost should be clear. So income, income के हो भन्दाखेरि income is the differences between sales and expenses है. हामी कति sales गर्यौं, कति revenue earn भयो, अनि त्यो revenue earn गर्नलाई what kind of expenses that we incurred, त्यसलाई subtract गर्यो भने that comes to income. Positive भयो भने income, negative भयो भने loss. The way income is presented in books is known as income statement. The way the process or the method of presenting that income in books of account. Books of account ma present गर्ने तरिकालाई चाहिँ we call it income statement. To determine the net income, there are two methods: absorption costing and variable costing. अनि net income कसरी calculate गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ there are two kinds of methods: absorption costing and variable costing. Before discussion about absorption costing and variable costing, a concept of product cost and period cost should be clear है. हामीले absorption costing बाट income statement कसरी बनाउने, variable costing बाट income statement कसरी बनाउने, that we will be learning for the slides ma. But before that we should have basic understanding of product cost and period cost before starting with these concepts, right? So product cost पढ्ने चाहिँ के पर्छ product cost मा, अनि period cost पढ्ने चाहिँ के हो, that we will be doing. So product cost, right? Product cost भनेको those costs which are considered for valuation of stock is called product cost. Stock को valuation गर्नको लागि use हुने cost लाई चाहिँ product cost भन्छ. हाम्रो कम्पनीमा इन्भेन्ट्रिजहरु हुन्छ है. सो इन्भेन्ट्रिजहरुलाई भ्यालु गर्नको लागि जुन कस्ट युज हुन्छ त्यसलाई नै हामी प्रोडक्ट कस्ट भन्छौं. भन्नुको मतलब इन्भेन्ट्रीलाई भ्यालु गर्ने भनेको म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम फ्याक्ट्री सम्म लाग्ने चार्जेसहरु हैन, त्यसलाई कन्सिडर गर्यो भने that would be our product cost. Mainly manufacturing is treated as the production cost that can be used for the valuation of inventory. Inventory छ, opening stock छ, closing stock छ, त्यो भ्यालु गर्नको लागि चाहिँ manufacturing cost लाई चाहिँ लिन्छौं हामीले. अब कम्पनीमा if you see है, there are so many different kinds of cost associated with a product. Product लाई के हुन्छ, raw material हुन्छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ लेबरले, मसिन्सले, अनि त्यसपछि त्यो रेडी हुन्छ, प्याकेजिङ हुन्छ, अनि त्यो जस्ट रेडी टु सेल हुन्छ. तर त्यतिले मात्र कस्ट पुग्दैन, त्यतिले मात्र चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस त्यहीँनिर सकिँदैन है. त्यो प्रडक्ट रेडी भएपछि पनि for that product to reach into the market, to face the competition, to be liked by the customers, के गर्नु पर्यो, त्यसको एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पर्यो, बिजनेस प्रमोसन गर्नु पर्यो, अनि फर्दर सेल्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरु पनि इन्कर्ड हुन्छ, मार्केटिङ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड हुन्छ, अनि त्यो प्रडक्टलाई बेचेको त्यो हिसाब किताब राख्नको लागि we need a
office we need an administration हैन office and administration expenses हुन्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रडक्ट सिंगल प्रडक्टसँग लिंक नभए पनि त्यो प्रडक्टलाई मार्केटमा सम्म लैजान रेभेन्यू अर्न गर्नको लागि चाहिँ भेरियस कस्ट एसोसिएटेड हुन्छ हैन सो म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको सुरुमा म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बनाउँदाखेरि लाग्ने खर्च जस्तो मटेरियल लेबर फ्याक्ट्री ओभरहेड हैन त्यो भयो भने त्यो प्रडक्ट चाहिँ रेडी हुन्छ अनि त्यो प्रडक्टलाई फेरि अब मार्केटिङ गरेर सेल्स प्रमोसन एक्सपेन्सेसहरू गरेर डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेस अझै इन्कर हुन्छ अनि बल्ल त्यो प्रडक्ट चाहिँ मार्केटमा जान्छ एन्ड द्याट गेट्स सोल्ड इन द मार्केट अनि प्रडक्ट कस्ट गर्दाखेरि प्रडक्ट कस्टिङ कस्ट भनेको चाहिँ इन्भेन्ट्री भ्यालु गर्दाखेरि ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भ्यालु गर्दाखेरि लिने कस्ट हो त्यो भनेको चाहिँ इट इन्कर्स ओन्ली म्यानुफ्याक्चरिङवाला पार्टले धेरै कस्ट इन्कर हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ मार्केटिङ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन भेरियस एक्सपेन्सेस हुन्छ कम्पनीमा बट प्रडक्ट कस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ वी कन्सिडर ओन्ली म्यानुफ्याक्चरिङ प्रडक्टको कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि manufacturing cost matra लिन्छौँ है manufacturing cost को element matra those costs which are considered for valuation of stock is called product cost mainly manufacturing is treated as the product cost that can be used for the valuation of inventory normally चाहिँ manufacturing cost like चाहिँ हामीले product cost मान्छौँ manufacturing variable cost as well as manufacturing fixed cost is product cost under absorption costing techniques so हाम्रो absorption costing follow गरिरहेछौँ हामीले जुन normally एक्सटर्नल युजर्सलाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि जुन स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ अप्रोचबाट प्रिपेयर गरेको इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ हैन त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट मा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट अनि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट दुवैलाई नै कन्सिडर गर्छ प्रडक्ट कस्टिङ गर्नको लागि है अन्डर भेरिएबल कस्टिङ टेक्निक्स ओन्ली म्यानुफ्याक्चरिङ variable costs like direct material, direct labor or wages, direct expenses are the product cost. A variable costing techniques also variable costing technique through हामीले income statement बनाउँछौँ that is used for the internal managers and internal management लाई helpful हुन्छ त्यो त्यस्तो खालको income statement त्यस्तो खालको टेक्निक हामीले युज गरिरहेको छौँ भने म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कन्सिडर हुँदैन प्रडक्ट कस्टको लागि ओन्ली वी कन्सिडर म्यानुफ्याक्चरिङ variable cost manufacturing variable cost भनेको direct material direct expense or direct wages जुन चाहिँ हरेक प्रोडक्सन that variable cost भन्ने चाहिँ के भयो त the cost which changes with the level of changes in production युनिट्स धेरै बनायो भने धेरै लाग्ने थोरै बनायो भने थोरै लाग्ने त्यस्तो खालको cost that is directly associated with the product त्यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ हैन अनि भेरिएबल कस्टिङ टेक्निक्समा चाहिँ ओन्ली म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टलाई कन्सिडर हुन्छ नट म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्टको अप्रोच इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ इन्टरनल म्यानेजर्सलाई हुन्छ अनि यसले चाहिँ फिक्स्ड ओभरहेड कन्सिडर गर्दैन बिकज अब एक्सटर्नललाई देखाउँदाखेरि वी कन्सिडर बोथ फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल हैन किनभने एक्सटर्नल युजर्सको लागि त जे एक्ज्याक्ट भइरहेको छ त्यही नै प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है तर इन्टरनल म्यानेजर्सको लागि फिक्स्ड कस्ट डजन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट डजन्ट होल्ड अफ मच भ्यालु बिकज म्यानेजर्सको डिसिजनलाई चाहिँ त्यो फिक्स्ड कस्टले एफेक्ट गर्दैन अर फिक्स्ड कस्ट चाहिँ सङ्क कस्ट जस्तो भयो किनभने फिक्स्ड कस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर अनि वेदर यु perform the activity or not whether you do that job or not you have to pay that fixed cost and the fixed cost चाहिँ controllable nature को छैन uncontrollable nature को छ त्यही भएर हामीले variable costing approach को through income statement बनाउँदा which is generally for the internal managers or the internal management त्यो केसमा चाहिँ we ignore or we don't consider manufacturing fixed overhead we only take manufacturing variable overhead under variable costing approach and absorption costing मा चाहिँ which is for external users and we need the exact information हैन हामीलाई decision making मा फरक पर्छ पर्दैन that is not considered जे भयो त्यो नै प्रेजेन्ट गर्ने हो to the external user so we consider product costing गर्दाखेरि पनि we consider both variable and fixed manufacturing cost to be त्यो चाहिँ product cost को part हुन्छ तर हामीले इन्टरनल म्यानेजर्सको लागि इन्टरनल म्यानेजमेन्टको लागि जुन हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल अप्रोच बनाउँछौँ द्याट इज ओन्ली
um, that is त्यसमा चाहिँ हामीले भेरिएबल पार्टले मात्र कन्सिडर गर्छौँ है. So this is the product cost. Product cost, those costs which are considered for valuation of stock is called product cost. Mainly manufacturing is treated as the product cost that can be used for the valuation of inventory. Manufacturing variable cost as well as manufacturing variable cost as well as manufacturing fixed cost is product cost under absorption costing techniques. Under variable costing techniques, only manufacturing variable costs like direct material, direct labor or wages, direct expenses are the product cost. So so here we have absorption and variable costing. Absorption costing is the method of determining profit or income of the business, considering all manufacturing costs, that is variable as well as fixed costs as product costs, as we have already discussed earlier, right? Absorption costing approach मा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि we consider both variable as well as fixed costs. Absorption costing approach is not for internal use, but that is for external users. जुन हामीले सेयरहोल्डर्सहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ or ट्याक्सेसन अथोरिटीको अगाडि प्रेजेन्ट गर्छौँ or हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रारको अगाडि प्रेजेन्ट गर्छौँ or हामीले चाहिँ हाम्रो यो वर्षको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ यो हो भनेर we publish that on annual general meeting of the company or publicize it in the वेबसाइट होइन. त्यो चाहिँ के हो त एक्सटर्नल युजर्सको लागि हो. अनि एक्सटर्नल युजर्सको लागि गर्दाखेरि प्रडक्ट कस्ट गर्दाखेरि वी कन्सिडर बोथ द फिक्स्ड एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एज प्रडक्ट कस्ट. इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्दाखेरि ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि we consider both fixed as well as variable manufacturing cost as cost. Cost भनेर चाहिँ हामीले product cost गर्दाखेरि we consider not only the variable manufacturing cost but also the fixed manufacturing cost. It is useful for external reporting. यो चाहिँ external reporting को लागि युज हुन्छ. जस्तो इन्टरनल म्यानेजमेन्ट भन्दा बाहिर जसलाई पनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त्यस्तो केसमा नर्मली जुन हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाउँछौँ that is for the external users, right? And there is no need to segregate the cost into fixed and variable. Cost लाई fixed मा variable मा consider गर्नुपर्ने जरुरत छैन. We can directly subtract the total cost from the
revenue and calculate the income है त्यस्तो खालको method of preparing income statement is known as absorption costing. It is the method of determining profit or income of the business, considering all manufacturing costs, that is variable as well as fixed cost as product cost. It is useful for external reporting. There is no need to segregate the cost into fixed and variable. Cost like fixed or variable ma छुट्टै राख्नु पर्ने, there is no need. And this is used for the external reporting. And यसमा चाहिँ product cost calculate गर्दाखेरि we consider both variable as well as fixed cost as product cost है. I hope it's clear. Absorption costing भन्ने clear छ सबैलाई? Absorption costing approach Yes, भन्ने चाहिँ ma'am. के हो भनेर? Clear, ma'am. Okay. So another term is period cost है. Period cost भन्ने के हो? Let's see. Those costs which are not considered for valuation of stock is known as period cost. Before doing this period cost, let me check attendance once again. मेरो कनेक्सन अलि अन अफ भइरहेछ, सो एटेन्डेन्स चाहिँ सबमिट गरिहाल्छु मैले हेरेर. If there is any amendments to be made. Alex, Archana, Dipesh. कति थोरैजना भइसक्यो अहिले? Yes, ma'am. Okay. Alex, Archana, Yes, ma'am. Assis, Dipesh. Yes, ma'am. Assis is not there. Even. Even. Can you raise your hand, please? Okay. Jeju. Jeju is absent. Merina. Merina present. Ninju. Yes, ma'am. Nissan. Nissan, can you raise your hand, please? Ojasvi. Nissan. Ojasvi. Okay, Ojasvi present. Nissan. Nissan is not responding, I think. Okay, Nissan is also present. Nissan, Ojasvi, then Prakriti. Prakriti is tardy. First attendance गर्दा आइसकेको थिएन है, and market tardy. And then Prasamsa, Praveen. Prasamsa present. Praveen. Praveen छैन. Praveen. Raman.
Okay, Prakriti. Raman, Ratna, I'll mark you present then. Yes, Prakriti, where ma'am. is Raman? Raman is not responding. Ratna is present. Then Revisan, Ritish, Yes, ma'am. Ritish, Yes, ma'am. Rivaj, Rivaj, Rivaj ले अघि पनि respond गरेको थिएन. Rivaj is absent. Ronim, Ronim, Ronim is absent. Saksham, Saksham पनि present छैन. Then Salina, Present, ma'am. Sarisma, Yes, ma'am. Sekhar, Present, ma'am. Meet, Smith Meet, one. Yes, ma'am. Swaroop, Swaroop. Henry is गरेछ ma'am. Okay. Eunice. Present, ma'am. Okay, thank you. So, Assis, absent. Jeju. Then Praveen, Raman. Then Rivers, Ronim, Saksham. These are the absentees, eh? So let me submit attendance now. My attendance has been marked. So let's continue with the class. So here's the period cost. Period costs are those costs which are not considered for valuation of stock is known as period cost. होइन valuation of stock को लागि consider नहुने जति पनि cost छ that is called as period cost. जस्तो हाम्रो पिरियड प्रडक्ट कस्ट भ्यालुएसन गर्नको लागि वी टेक ओन्ली म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट होइन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्दा बाहिरको जति पनि कस्ट इन्कर हुन्छ द्याट इज कल्ड पिरियड कस्ट जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा बाहिर कस्तो खालको कस्ट इन्कर हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बिजनेस प्रमोसन एक्सपेन्सेस मार्केटिङ एक्सपेन्सेस अनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस अरू यस्तो खालको एक्सपेन्डिचर्सहरू हुन्छ आरएनडी एक्सपेन्सेस होइन यो सबै चाहिँ के भयो त these are not directly associated with product cost होइन त्यस्तो खालको कस्टलाई चाहिँ हामी पिरियड कस्ट भन्छौँ variable and fixed office and administration expenses variable and fixed selling and distribution expenses are example of period cost under absorption costing. On the other hand, manufacturing Ma'am, fixed cost as well as excuse me, yes ma'am. yes Praveen just called me and he was saying कि के अरे उसको नेट नै ल्याग भएछ अरे कसको प्रवीण खत्री ओके so अहिले तिमी प्रवीण बोलिरह हैन ओके ओके प्रवीण okay Praveen I got you so variable and fixed
office and administrative expenses, variable and fixed selling and distribution expenses are example of period cost under absorption costing. On the other hand, manufacturing fixed cost as well as office and administrative cost, marketing cost or selling and distribution cost are the period cost under variable costing है जस्तो हामीले period cost जस्तो period cost गर्दाखेरि variable costing approach बाट गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं त भन्दा we considered only variable manufacturing cost as product cost हैन अनि variable manufacturing cost बाहेकको जुन हाम्रो fixed manufacturing cost थियो त्यो चाहिँ के भयो त हामीले variable costing approach follow गरिरहेछौं भने variable manufacturing fixed overhead पनि के भयो हाम्रो period cost भयो including all other costs like selling and distribution whether that might be fixed or variable office and administration and so on तर हाम्रो absorption approach follow गरिरहेछौं भने हाम्रो manufacturing fixed cost र manufacturing overhead are already part of period cost हैन अनि त्यो part of product cost अनि product cost मा युज नहुने cost मात्र is our period cost त्यो भएको भएर manufacturing fixed cost र manufacturing variable cost बाहेकको अरु जति पनि cost हुन्छ selling and distribution administration business promotion यो सबै एक्सपेन्डिचर्सहरु के भयो दैट इज पीरियड कस्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ है तर पीरियड कस्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ मा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड ओभरहेड म्यानुफ्याक्चरिङ को पनि फिक्स्ड ओभरहेड चाहिँ हाम्रो पीरियड कस्ट हो बिकज हाम्रो प्रोडक्ट भ्यालुएसन गर्दाखेरि वी ओन्ली कन्सिडर म्यानुफ्याक्चरिङ को भेरिएबल कस्ट हैन म्यानुफ्याक्चरिङ को फिक्स्ड कस्ट छ भने दैट इज आवर that is manufacturing को fixed cost पनि छ भने fixed cost लाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौं प्रोडक्ट भ्यालुएसन गर्नको लागि so manufacturing fixed cost छ भने पनि that is period cost including all other costs so selling and distribution office and administration whether they are fixed or variable nature त्यो खालको सबै cost छ भने that is period cost so let's see this again those costs which are not considered for valuation of stock is known as period cost variable and fixed office and administrative expenses variable and fixed selling and distribution expenses are examples of period cost under absorption costing on the other hand manufacturing fixed cost as well as manufacturing ko pani fixed cost as well as office and administrative cost marketing cost or selling and distribution cost are the period cost under variable costing approach so this is the concept of product cost and period cost product cost हामीले यहाँ गरेको थियौं है product cost अनि this is our period cost so now we will be doing about next concept under and over absorption of manufacturing fixed cost under absorption of manufacturing fixed cost and what is the term under absorption of manufacturing fixed cost so let me tell you with an example अझ क्लियर हुन्छ suppose हामीले रेन्ट पे गरिरहेछ एउटा स्पेस हामीले रेन्ट पे गरिरहेछ एउटा स्पेसको सपोज 1 लाख पर मन्थ अनि त्यहाँ त्यो 1 लाख पर मन्थ हामी जति युनिट्स बनाए पनि वी हैव टु पे हैन स्पेस अकुपाई गरेपछि अनि हाम्रो त्यो स्पेसलाई अप्टिमम युटिलाइज गर्दाखेरि हामीले प्रोड्युस गर्न सक्ने भनेको 10000 युनिट्स हो 10000 युनिट्स चाहिँ त्यो स्पेसमा मज्जाले बनाउन सकिन्छ हैन तर हामीले कति बनाइराछ 8000 युनिट्स मात्र बनाइराछौं भनेपछि हामीले त्यो फिक्स्ड ओभरहेडको के गरिराछ त अन्डर एब्जर्प्सन भइराछ भनेको पुरै हामीले त्यसै युज गर्न सकिरहेको छैन हामीले 10000 युनिट्स बनाउनु पर्ने तर हामीले 8000 युनिट्स मात्र बनाइरहेको छ भनेको क्यापेसिटी भन्दा कममा काम गरिरहेछ क्यापेसिटी भन्दा कममा क्यापेसिटी भन्दा कममा हामीले अपरेट गरिरहेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ that we call as under absorption of fixed overhead हैन 10000 युनिट्स बनाउन सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी थियो बट वी आर अपरेटिङ लेस देन 10000 युनिट्स भन्यो भने हामी चाहिँ त्यो फिक्स्ड कस्टको अप्टिमम युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैनौं सो दैट इज आवर अन्डर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट सपोज हाम्रो त्यही 10000 क्यापेसिटी छ तर 10000 क्यापेसिटी नर्मली स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी 10000 हुँदा हुँदै पनि वी आर प्रोड्युसिङ मोर देन दैट 12000 युनिट सम्म बनाइराछौं भनेपछि हाम्रो के भयो त यो ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड ओभरहेड भयो हाम्रो अन्डर एब्जर्प्सन भने चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचर हो भने ओभर एब्जर्प्सन चाहिँ के हो त दैट इज आवर दैट विल रिड्युस आवर expenditure or on the other hand त्यो हाम्रो income nature मा हुन्छ because we are operating on
हायर इफिसियन्सी होइन, त्यसले चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचरलाई घटाउँछ। तर अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड छ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचरलाई बढाउँछ, नोसनल एक्सपेन्डिचर होइन। जस्तो हामीले त्यहाँ एकदम धेरै आउटपुट प्रड्युस गर्नुपर्ने सक्ने ठाउँमा थोरै गरिरहेको छ भनेपछि द्याट इज आवर लस है। सो हाम्रो अन्डर एब्जर्प्सन चाहिँ लस हो, अनि ओभर एब्जर्प्सन चाहिँ द्याट इज आवर इन्कम. See this concept once. Under absorption of manufacturing fixed cost, if normal capacity is more than production units, then under absorption of fixed manufacturing cost arises. हाम्रो normal capacity is more than production units. हाम्रो production units चाहिँ थोरै छ, हाम्रो capacity चाहिँ धेरै छ भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ there arises the concept of under absorption of fixed manufacturing cost. If manufacturing cost of the production before adjustment is determined, then it should be deducted from the manufacturing cost of production before adjustment. यो चाहिँ यो टर्म चाहिँ हामीले क्वेसन्स गरे पनि मोर क्लियर हुन्छ है। अहिले चाहिँ यति बुझिरहेको कि अन्डर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भने चाहिँ दिस इज अ लस फर अस. हाम्रो यो भनेको चाहिँ लस हो. वी आर नट अपरेटिङ आवर फिक्स्ड कस्ट अन अप्टिमम लेभल. हाम्रो जति पनि फिक्स कस्ट इन्कर गरेका छौँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो अन्डर एब्जर्प्सन धेरै हुन्छ, किनभने वी टेक द स्पेस होइन, पछिलाई हामीले धेरै पनि चाहिन सक्छ भनेर वी टेक हुन्छ नि एउटा अप्टिमम स्पेस हामीले अकुपाई गरेको हुन्छ, रेन्ट पे गरिरहेको हुन्छौँ. त सुरुमा चाहिँ एक्सपेक्टेड नम्बर अफ प्रोडक्सन भइरहेको हुँदैन, अर जति पनि हामीले प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ नि त्यो मार्केटमा सेल्स भइरहेको हुँदैन. त्यो भएको भएर इनिसियल स्टेजमा चाहिँ हाम्रो अन्डर एब्जर्प्सन हाई हुन्छ, अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड ओभरहेड हाई हुन्छ. अनि ओभर द टाइम होइन, जस्तो अब बिस्तारै मार्केटमा इन्ट्री भयो, कस्टमर्सहरूले प्रडक्ट मन पराउन थाल्यो, and if you have certain hold in the market होइन, बिस्तारै हाम्रो प्रोडक्सन हाम्रो सेल्स पनि इन्क्रिज हुन थाल्छ. त्यो सेल्सलाई त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि हाम्रो प्रोडक्सन पनि इन्क्रिज हुन थाल्छ होइन, अनि त्यो स्पेस बल्ल म्याक्सिमम युटिलाइज हुन थाल्छ. अनि कति केसेसमा त बिजनेस फ्लरिस हुँदै गर्दाखेरि अप्टिमम भन्दा पनि त्योभन्दा पनि बढी नर्मल क्यापेसिटी भन्दा पनि एक्सिड गरेर प्रोडक्सनहरू हुन थाल्छ. अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त अन्डर एब्जर्प्सन हुँदै हुँदै ब्यालेन्समा आएर ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड पनि हुन्छ. अनि ओभर एब्जर्प्सन धेरै चाहिँ हुन सक्दैन बिकज वी हेभ लिमिटेसन अफ स्पेस अर लिमिटेसन अफ फिक्स्ड ओभरहेड. सर्टेन लिमिटेसन्सहरू त हुन्छ नै, बट सर्टेन युनिटसम्म चाहिँ वी क्यान एक्सिड द नर्मल क्यापेसिटी. अनि त्यस्तो भएको केसमा चाहिँ द्याट इज आवर ओभर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट. अन्डर एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ हाम्रो लस हो, हाम्रो एक्सपेन्स हो, नट डाइरेक्ट एक्सपेन्स तर हाम्रो एक्सपेन्स हो, बिकज त्यही स्पेसमा वी कुड ह्याभ डन मोर बट वी आर डुइङ लेस. त्यो भएको भएर अन्डर एब्जर्प्सन भइरहेको छ भने वी आर इन्करिङ मोर लस भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. ओभर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौँ त भन्दाखेरि फिक्स कस्टको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन भइरहेको हुन्छ, चाहिने भन्दा पनि बढी युटिलाइजेसन भइरहेको हुन्छ. त्यो भएको भएर यसले चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचर्सलाई घटाउँछ, इन्कम नेचरमा हुन्छ. ओभर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट. अन्डर एब्जर्प्सन भयो भने चाहिँ हाम्रो कस्टमा जोडिन्छ, ओभर एब्जर्प्सन भयो भने चाहिँ हाम्रो कस्टबाट घट्छ है. सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ अन्डर एब्जर्प्सन एन्ड ओभर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट. यो क्लियर छ? अन्डर एब्जर्प्सन एन्ड ओभर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट. कसैलाई केही नबुझेको छ, क्वेसन छ केही? एनीवन? एलेक्स, प्रवीण, अर्चना? ओके छैन म्याम. ओके बुझिरहेको छ है. अन्डर एब्जर्प्सन र ओभर एब्जर्प्सन भनेको यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ युज हुन्छ है, अन्डर एब्जर्प्सन एन्ड ओभर एब्जर्प्सन. सो त्यही भएर मैले चाहिँ बढी फोकस गरिरहेको अहिले. अनि ओभर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट, इफ नर्मल क्यापेसिटी इज लेस देन प्रोडक्सन युनिट्स देन ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अराइजेस. हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी लेस देन प्रोडक्सन युनिट्स छ भनेको मतलब हाम्रो प्रोडक्सन युनिट्स इज ग्रेटर देन द नर्मल स्ट्यान्डर्ड
So if normal capacity is less than production units, then over absorption of fixed manufacturing cost arises. And if manufacturing cost of production before adjustment is determined, then it should be added from the manufacturing cost of production before adjustment है यो चाहिँ क्वेशन्स गर्दाखेरि थाहा हुन्छ अनि भेरिएबल कस्टिङ or डाइरेक्ट कस्टिङ or मार्जिनल कस्टिङ भने चाहिँ के हो त So मेरो अलिकति कनेक्सनमा इस्युज आएको थियो है सो हियर इज अ भेरिएबल अनदर कस्टिङ अप्रोच हामीले अब्जर्प्सन कस्टिङ अप्रोच भनेर पढिसक्यौँ अब्जर्प्सन कस्टिङ अप्रोच भने चाहिँ द्याट इज द इन्कम स्टेटमेन्ट द्याट वी त्यो अप्रोच युज गरेर वी प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट फर द एक्सटर्नल युजर्स नर्मल बिजनेसको कोर्समा जुन हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाउँछौँ that is made by using the absorption costing approach अर्को चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टको लागि रिलिभेन्ट भनेको भेरिएबल कस्टिङ अप्रोच हुन्छ भेरिएबल कस्टिङ अप्रोच बाट प्रिपेयर गरेको इन्कम स्टेटमेन्ट इज हेल्पफुल टु इन्टरनल म्यानेजर्स इन्टरनल म्यानेजमेन्ट इन्टरनल पार्टिजलाई चाहिँ इन्टरनल डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ भेरिएबल कस्टिङ अप्रोचबाट प्रिपेयर भएको इन्कम स्टेटमेन्टले होइन सो भेरिएबल कस्टिङलाई इन अदर वर्ड्स डाइरेक्ट कस्टिङ पनि भन्छौँ हामीले इन अदर वर्ड्स मार्जिनल कस्टिङ पनि भन्छौँ है सो this is the method of determining and reporting cost which regards product cost as only those costs which tend to vary directly with volume of activity. It is a method of determining and reporting cost which regards product cost as only those costs which tend to vary directly with volume of activity. This is the जुन चाहिँ प्रडक्ट कस्ट हाम्रो भेरिएबल नेचरको मात्र छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको कस्टलाई मात्र इन्कर्ड हुन्छ हाम्रो प्रडक्ट कस्ट गर्दाखेरि इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्दाखेरि वी ओन्ली कन्सिडर म्यानुफ्याक्चरिङको भेरिएबल कस्ट एलिमेन्ट होइन त्यो भएको भएर भेरिएबल कस्टिङ अप्रोचमा चाहिँ प्रडक्ट कस्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट मात्र इन्कर्ड हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट मात्र इन्कर्ड हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट मात्र छ म्यानुफ्याक्चरिङ नेचरमै छ तर फिक्स्ड इन नेचर छ है भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले के इग्नोर गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो पिरियड कस्ट हुन्छ द्याट वन्ट बी आवर प्रडक्ट कस्ट होइन सो भेरिएबल कस्टिङ अप्रोच अनुसार हामीले कस्टिङ गर्दाखेरि प्रडक्ट कस्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी ओन्ली टेक द म्यानुफ्याक्चरिङ variable cost मात्र लिन्छौँ इट इज द method of determining and reporting cost which regards product cost as only those costs which tend to vary directly with volume of activity त्यस्तो खालको cost which varies product cost that varies directly with change in level of activity भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट जति पनि हामीले इन्कर गरिरहेको हुन्छौँ त्यही प्रोडक्सन युनिट्सको रेसियोमा चेन्ज हुने भनेको द्याट इज भेरिएबल कस्ट होइन सो प्रडक्ट कस्ट गर्दाखेरि जुन भेरिएबल नेचरको कस्ट हुन्छ द्याट इज ओन्ली टेकन वाइल क्यालकुलेटिङ द प्रडक्ट कस्ट अनि त्यसरी प्रडक्ट कस्ट क्यालकुलेट गर्ने अप्रोचलाई चाहिँ हामी भेरिएबल कस्टिङ अप्रोच भन्छौँ एन्ड अदर वर्ड्स इट्स अल्सो नोन इज डाइरेक्ट कस्टिङ अप्रोच अर मार्जिनल कस्टिङ अप्रोच this method of cost only assigns
only variable cost. यो मेथड अफ कस्टले चाहिँ दिस असाइन्स ओन्ली भेरिएबल कस्ट, फिक्स कस्टलाई चाहिँ इग्नोर गर्छ। अनि प्रडक्टको कस्टिङ गर्दाखेरि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टले मात्र लिन्छ, अनि इभन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट छ भने पनि इग्नोर हुन्छ। तर हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ अप्रोचमा चाहिँ प्रडक्टलाई भ्यालु गर्दाखेरि वी कन्सिडर बोथ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड फिक्स्ड ओभरहेडलाई दुवैलाई लिन्छौँ। तर भेरिएबल कस्टिङ अप्रोचमा चाहिँ वी ओन्ली कन्सिडर म्यानुफ्याक्चरिङको पनि only variable part. It is used for internal reporting purpose and provides more useful information to the managerial planning and decision making. यो चाहिँ more to internal reporting purpose को लागि use हुन्छ, because यसले चाहिँ only variable cost लाई consider गर्छ, fixed cost लाई consider गर्दैन। internal decision making को लागि fixed cost लाई consider नगर्नुको reason चाहिँ fixed cost चाहिँ fixed in nature हुन्छ, कन्ट्रोलेबल नेचरको हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ जे गरे पनि हामीले लो गर्न सक्छौँ। हाम्रो रेन्ट पे गर्नु छ 1 लाख पर मन्थ भनेपछि वी हेभ टु पे बाई बुक अर बाई क्रुक होइन। हाम्रो बिजनेस भएन, आज हामीले धेरै बेच्न सकिन भनेर रेन्ट थोरै हुने, अनि आज हामीले धेरै सेल्स भयो भनेर रेन्ट हाई हुने त्यस्तो हुँदैन। वेदर यु प्रड्युस क्वान्टिटी अप्टिमम लेभलमा क्वान्टिटी प्रड्युस गरेर अर म्याक्सिमम अर मिनिमम यु हेभ टु पे द्याट रेन्ट होइन। त्यो भएको भएर रेन्टको फिगरलाई पनि कन्सिडर गऱ्यौँ भने हाम्रो रियल इन्फर्मेसन डाइल्युट हुन्छ, बिकज रेन्ट त कन्ट्रोलेबल नेचरकै छैन होइन। त्यो भएको भएर अरू भेरिएबल एक्सपेन्डिचर्सहरू जति पनि हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल एक्सपेन्डिचर, र मेटेरियल होला, अब कुन क्वालिटीको र मेटेरियल ल्याउने, हाई क्वालिटीको ल्याउने कि कुन सप्लायरबाट ल्याउने, कुन ठाउँबाट ल्याउने, के ब्लेन्ड भएको ल्याउने, यो कुराहरूमा त डिसिजन मेकिङ गर्यो भने हाम्रो कस्ट घट बढ अथवा केही हुन सक्ला होइन। तर रेन्ट अथवा फिक्स्ड कस्टको केसमा चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङले, म्यानेजर्सको डिसिजन मेकिङले त्यो कस्टमा के चेन्जेस नै हुन सक्दैन। त्यो कस्ट घट्न पनि सक्दैन, बढ्न पनि सक्दैन, कन्स्ट्यान्ट इन नेचर हुन्छ भनेपछि त्यस्तो कस्टलाई चाहिँ कन्सिडर गर्यो भने हाम्रो रियल इन्फर्मेसन, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कस्टिङको इन्फर्मेसन पनि हाम्रो डाइल्युट हुन सक्छ होइन। त्यो भएको भएर भेरिएबल कस्टिङ अप्रोचमा चाहिँ वी डोन्ट कन्सिडर इभन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। प्रडक्ट कस्ट गर्नको लागि हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड ओभरहेडलाई कन्सिडर गर्दैनौँ, वी ओन्ली कन्सिडर म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट होइन। किन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टलाई कन्सिडर गर्छौँ भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। द्याट क्यान बी अफेक्टेड बाई द म्यानेजर्सको डिसिजनले, म्यानेजमेन्टको डिसिजनले त्यो कुरा चेन्ज हुन सक्छ, सप्लायर चेन्ज हुन सक्ला, हाम्रो क्वालिटी अफ र मेटेरियल चेन्ज हुन सक्ला होइन, प्लेस अफ इम्पोर्ट चेन्ज हुन सक्ला, धेरै फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि हाम्रो कस्टमा इफिसियन्सी आउन सक्ला। तर फिक्स कस्ट चाहिँ द्याट क्यान बी चेन्ज अर द्याट डजन्ट गेट अफेक्टेड बाई द म्यानेजरियल डिसिजन्स होइन। त्यो भएको भएर हामीले भेरिएबल कस्टिङ अप्रोच गर्दाखेरि वी ओन्ली कन्सिडर द भेरिएबल कस्टिङ अप्रोचबाट प्रडक्ट कस्टिङ गर्दाखेरि वी ओन्ली कन्सिडर द म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ अनि यो चाहिँ इन्टरनल पर्पजको लागि मात्र हुन्छ होइन। इन्टरनल पर्पजको लागि, इन्टरनल म्यानेजर्सको लागि अर म्यानेजरियल डिसिजनको लागि चाहिँ यो खालको कस्टिङ युज हुन्छ। अनि यो खालको कस्टिङ टेक्निकल्ली करेक्ट चाहिँ हुँदैन, तर डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ रिलिभेन्ट हुन्छ होइन। टेक्निकल्ली करेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ हुन्छ, त्यसले फिक्स कस्टलाई पनि कन्सिडर गर्छ। तर यो कुरा टेक्निकल्ली करेक्ट नहुँदै पनि दिस प्रोभाइड्स, अनि यो चाहिँ एउटा टुल हो, इट्स अ टेक्निक फर managers to make decisions under product costing under variable costing approach, income statement under variable costing approach भयो भने चाहिँ यो इन्फर्मेसन्सको बेसिसमा म्यानेजर्सहरूले के गर्न सक्छन्, दे विल बी एबल टु टेक द डिसिजन्स है। सो अबको क्लासमा चाहिँ वी विल बी डुइङ सम क्वेसन्स। Example of income statement under absorption costing, and another is example of income statement under variable costing.
So here is the income statement under absorption costing को question छ है. Normal output 10,000 units भनेको हाम्रो standard output कति छ त 10,000 units छ. Selling price per unit is ₹10. Manufacturing cost मा fixed 20,000 छ, variable 5 per unit. Selling and administrative expenses fixed 10,000 छ, variable 2 per unit छ है. So here are the given information. Particulars January February मा production units छ January मा 8,000 units, February मा 12,000 units. अनि सेल्स युनिट्स छ जनवरीमा 6,000 युनिट्स, फेब्रुअरीमा 13,000 युनिट्स. यो इन्फर्मेसनबाट के हुन्छ त हाम्रो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है. सो जनवरी र फेब्रुअरीमा हेर त जनवरी मा चाहिँ प्रोडक्सन भएको छ 8,000 युनिट्स, सेल्स भएको छ 6,000 युनिट्स. जनवरीमा ओपनिङ स्टकको कुनै इन्फर्मेसन छ अबोभ इन्फर्मेसनमा छैन. नर्मल आउटपुट 10,000 युनिट्स, सेलिङ प्राइस पर युनिट 10, manufacturing cost fixed 20,000, variable 5 per unit, selling and administrative expenses fixed 10,000, variable 2 per unit. अनि यसमा चाहिँ ओपनिङ स्टक इन्फर्मेसन छैन है. सो जनवरीमा प्रोडक्सन कति भएको रहेछ 8,000 युनिट्स, सेल्स कति भएको रहेछ 6,000 युनिट्स. हामीले कति सामान बनाएको कति युनिट्स बनाएको रहेछौँ 8,000 युनिट्स, कति सोल्ड गरेर रहेछौँ 6,000 युनिट्स. सो योबाट यो इन्फर्मेसनबाट हाम्रो ओपनिङ स्टक कति क्लोजिङ स्टक कति आउँछ एनीवन. हामीले प्रोड्युस गरेका छौँ 8,000 युनिट्स जनवरीमा, सेल्स भएको छ 6,000 युनिट्स. सो हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति आउँछ. क्लोजिङ स्टक अफ जनवरी 2,000. कति 2,000. Yeah. ओके. सो हाम्रो जनवरीको क्लोजिङ स्टक भन्ने फेब्रुअरीको के हुन्छ. Opening क्लोजिङ stock. स्टक अफ जनवरी इज ओपनिङ स्टक अफ फेब्रुअरी हैन त. Yeah. हामीले जनवरीको एन्डमा जति हाम्रो क्लोजिङ स्टक हुन्छ फेब्रुअरीको सुरुमा चाहिँ त्यही चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो ओपनिङ स्टक हुन्छ है. सो हाम्रो ओपनिङ स्टक कति भयो त फेब्रुअरीमा 2,000 भयो भनेपछि फेब्रुअरीको क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ 2,000 भयो. हामीसँग स्टकमा 2,000 छ. 2,000 प्लस हाम्रो प्रोडक्सन कति भयो 12,000 भयो. 2,000 प्लस 12,000 कति भयो 14,000 भयो. 14,000 बाट हामीले कति बेच्यौँ 13,000. अब स्टकमा कति छ क्लोजिङ स्टक 1,000 है. सो जनवरीमा हामीले ओपनिङ स्टकको इन्फर्मेसन छैन. जनवरीको क्लोजिङ स्टक इज 2,000 अनि फेब्रुअरीको ओपनिङ स्टक इज 2,000. जनवरीको क्लोजिङ स्टक इज फेब्रुअरीको ओपनिङ स्टक हैन. फेब्रुअरीमा ओपनिङ स्टक इज 2,000 अनि क्लोजिङ स्टक कति त 1,000. 2,000 प्लस 12,000 माइनस 13,000 गर्दा 1,000. अनि अर्को यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भनेपछि हाम्रो जति पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ अनि जति पनि प्रडक्ट कस्टवाला एलिमेन्ट हुन्छ द्याट वी मल्टिप्लाई इट बाई प्रोडक्सन युनिट्स हैन. हामीले कति युनिट्स प्रड्युस गरेका छौँ त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ है. तर हाम्रो जति पनि सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेलिङ युनिट्समा लाग्छ, सेल्स युनिट्समा लाग्छ. जस्तो हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ भने त्यो भेरिएबल 5 पर युनिट भनेको छ भने 5 मल्टिप्लाइड बाई जनवरीमा कति 8,000 अनि फेब्रुअरीमा 5 मल्टिप्लाइड बाई 12,000 त्यसरी हामीले गर्छौँ है प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट निकाल्दा चाहिँ. तर हाम्रो सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट छ भने 2 पर युनिट भनेको छ नि 2 चाहिँ प्रोडक्सन युनिट्समा लाग्दैन सेल्स युनिट्समा लाग्छ. बिकज सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आर रिलेटेड विथ द नम्बर अफ युनिट्स वी सेल हैन. त्यो भएको भएर सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस चाहिँ 2 पर युनिट छ भने 2 मल्टिप्लाइड बाई सेल्स युनिट्समा लाग्छ. 2 मल्टिप्लाइड बाई 6,000, 2 मल्टिप्लाइड बाई 13,000 है. अनि हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ के हुन्छ त प्रोडक्सन युनिट्समा लाग्छ अनि सेलिङ कस्ट चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिट्समा लाग्छ. आई होप इट्स क्लियर है. अनि हाम्रो यहाँ नर्मल आउटपुट यसमा चाहिँ क्यापेसिटी कति छ त हाम्रो फुल क्यापेसिटीमा काम गरे पनि हामीले 10,000 युनिट्स बनाउन सक्छौँ है. जनवरीमा हेरेर त कति युनिट्स बनाएको छौँ हामीले 8,000 युनिट्स. हाम्रो क्यापेसिटी कति छ 10,000 तर जनवरीमा हामीले कति बनाएको छौँ 8,000. सो जनवरीमा चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भयो कि ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भन त. हाम्रो म्याक्सिमम क्यापेसिटी 10,000 युनिट्स थियो बट वी आर ओन्ली प्रोड्युसिङ 8,000 युनिट्स इन जनवरी भनेपछि यहाँ चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड देखिरहेको छ क्वेसन हेर्दाखेरि है. फेब्रुअरीमा नर्मल आउटपुट चाहिँ 10,000 युनिट्स अनि प्रोडक्सन युनिट्स कति भएको छ प्रोडक्सन 12,000 भनेपछि यहाँ चाहिँ के भइरहेछ त ओभर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड. हाम्रो 10,000 क्यापेसिटी छ तर हामीले 10,000 भन्दा पनि बढी 12,000 युनिट्स बनाइरहेको छौँ. सो त्यो भएको भएर यसमा चाहिँ के भयो त ओभर एब्जर्प्सन
यसमा चाहिँ ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है। ल अनि यसको सोल्युसन चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ हामीले। particle income statement under absorption costing, production units January February production units 8,000 12,000, sales unit 6,000 13,000, sales revenue at the rate of ₹10 गर्दा 60,000 1,30,000। अब लेस गर्नु पर्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हैन। म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट एट द रेट अफ ₹5 क्वेसनमा गिभन छ। 5 मल्टिप्लाइड बाइ 8,000 40,000, 5 मल्टिप्लाइड बाइ 12,000 60,000। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति छ गिभन, हामीले यसमा अन्डर एब्जर्प्सन र ओभर एब्जर्प्सन निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर सिधै 20,000 लेख्नु मिल्दैन है म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टको। यसको पर रेट कति आउँछ, स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ, स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट एसएफओआर भनेर हुन्छ। तलको हेर त वर्किङ नोटमा स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एसएफओआर इक्वल्स टु हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ 20,000 डिभाइडेड बाई हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी नर्मल आउटपुट 10,000 गर्दा 2 पर युनिट छ है। त्यो भएको भएर म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट एट द रेट अफ ₹2 गर्दाखेरि 8 मल्टिप्लाइड बाई 2 16,000 12 मल्टिप्लाइड बाई 2 25,000 गरेर हाम्रो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आयो एट द रेट अफ ₹7 5 + 2 गरेर 7 56,000 + 84,000। अनि ओपनिङ स्टक चाहिँ हाम्रो 8 हुन्छ अनि क्लोजिङ स्टक लेस हुन्छ हैन। ओपनिङ स्टक हाम्रो एक्सपेन्सको नेचरमा हुन्छ, क्लोजिङ स्टक हाम्रो इन्कमको नेचरमा हुन्छ। सो कस्टिङमा चाहिँ ओपनिङ स्टक 8 हुन्छ अनि क्लोजिङ स्टक लेस हुन्छ हैन। हाम्रो ओपनिङ स्टक छैन जनवरीमा अनि ओपनिङ स्टक अनि स्टक भ्यालुएसनमा हामीले के गर्छौं त यो हाम्रो अब्जर्प्सन कस्टिङ अप्रोच हो। त्यो भएको भएर म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट र म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट दुवै लिएर हामीले स्टकको भ्यालुएसन गर्छौं, प्रोडक्टको भ्यालुएसन गर्छौं हैन। त्यो भएको भएर 5 हाम्रो भेरिएबल कस्ट छ प्लस 2 म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्सको रेट 2 छ। त्यो भएको भएर एट द रेट अफ ₹7 ले हामीले स्टकलाई भ्यालु गर्छौं। सो ओपनिङ स्टक इज जनवरीमा निल अनि फेब्रुअरीमा ओपनिङ स्टक छ 2000 हैन। 2000 मल्टिप्लाइड बाइ 7 गर्दा 14,000 अनि लेस गरेर चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक अनि जनवरीमा क्लोजिङ स्टक छ 2000 2000 मल्टिप्लाइड बाइ 7 गर्दा 14,000 अनि फेब्रुअरीमा क्लोजिङ स्टक छ हाम्रो 1000 हैन। 1000 मल्टिप्लाइड बाइ 7 गर्दा 7000 लेस गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट आयो 42,000 अनि फेब्रुअरीमा आयो 91,000 हैन। सो हाम्रो जनवरीमा चाहिँ के भयो त अन्डर एब्जर्प्सन भएको छ। हामीले हेर्दाखेरि त अन्डर एब्जर्प्सन भएको छ नि जनवरीमा हाम्रो 10,000 युनिट्स थियो तर हामीले 8,000 युनिट्स मात्र बनाइरहेछ भने हाम्रो अन्डर एब्जर्प्सन भएको थियो। सो अन्डर एब्जर्प्सन भनेको हाम्रो एक्सपेन्डिचर हो, लस हो, त्यही भएर 8 हुन्छ हैन। सो 8 अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति थियो हाम्रो, कति ओभर भयो 20,000 हुनुपर्ने हामीले कति भयो माथि कति चार्ज गरेछ हेर त 16,000 हैन। सो 4,000 को अझै हाम्रो एक्सपेन्डिचर भयो 4,008 गर्ने अनि लेस ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड फेब्रुअरीमा ओभर एब्जर्प्सन भएको छ 24,000 छ माथि तर हाम्रो 20,000 हो है। सो 4,000 लेस भएर हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट कति आयो 46,000 प्लस 87,000 अनि यसमा यता चाहिँ 87,000। ग्रस प्रफिट हाम्रो के भयो सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट गर्दा 14,000 43,000 भयो। अब हामीले नन प्रोडक्सन कस्टलाई लेस गर्छौं। नन प्रोडक्सन कस्ट छ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फिक्स 10,000 भेरिएबल 2 पर युनिट। सो फिक्स्ड भेरिएबल 2 पर युनिट 2 इन्टु मल्टिप्लाइड बाई सेल्स युनिट 2 मल्टिप्लाइड बाई 6,000 गर्दा 12,000 2 मल्टिप्लाइड बाई 13,000 गर्दा 26,000 अनि सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ फिक्स कस्ट 10,000 10,000 लेस गर्दा हाम्रो नेट प्रफिट अर लस हैन कति आयो त जनवरीमा लस आयो 8,000 को अनि फेब्रुअरीमा प्रफिट आयो 7,000 को। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ है। अनि त्यसपछि सिमिलरली वी विल बी डुइङ भेरिएबल कस्टिङ अप्रोचबाट इन्कम स्टेटमेन्ट्सहरू कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर है। सो अनि आज यो एब्जर्प्सन कस्टिङ पनि गरे चाहिँ नगरौँ आज वी विल डुइङ दिस वन्स अगेन इन नेक्स्ट क्लास हैन। सो द्याट अलिकति युज टु हुन्छ यो क्यालकुलेसन्सहरू गर्नलाई इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। अनि आज चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ भयो होला भेरिएबल कस्टिङ अप्रोचमा चाहिँ कसरी गर्ने एब्जर्प्सन कस्टिङ अप्रोच फलो गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भनेर अनि वी विल बी रिपिटिङ दिस क्वेसन्स इन अनदर क्लास एज वेल सो द्याट इट गेट्स मोर युज टु हुन्छ मोर हैन अनि धेरै डिफिकल्ट फिल हुँदैन। सो यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा पनि कन्टिन्यू गर्नेछौँ है। सो आजको लागि चाहिँ यति गरौँ होला। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।